بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ زمانے کے بیان میں ہے۔ فن اول کی 10ویں فصل ہے جو کہ ہمارے نصاب کی آخری فصل کہلاتی ہے۔ آج کے اس سبق میں 3 چیزوں کو بیان کیا جائے گا، جس میں پہلی چیز ہے زمانے کا وجود، دوسری چیز ہے زمانے کی ماہیت اور تیسری چیز ہے زمانے کا ازلی اور ابدی ہونا۔ سب سے پہلی چیز زمانے کا وجود۔ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس پر دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک معین مسافت پر 2 حرکتوں کو فرض کرتے ہیں۔ ایک حرکت سریع ہے یعنی تیز رفتار ہے، اور دوسری حرکت بطیء ہے یعنی سست رفتار ہے۔ اب ان کا آغاز اور اختتام دونوں ایک ہی وقت میں ہوگا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ حرکت سریع نے زیادہ مسافت طے کی ہے اور حرکت بطیء نے کم مسافت کو طے کیا ہے۔ اب یہ جو کمی اور زیادتی کو قبول کرنے والی چیز ہے یہ زمانہ ہے، کیونکہ زمانہ جو ہوتا ہے یہ حیت غیر کارہ ہوتی ہے، غیر مجتمع الاجزاء ہوتا ہے، لہٰذا اس دلیل سے اور اس فرضی صورت سے زمانے کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کرے گی کہ زمانے کی حیت کیا ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے، یعنی زمانہ مقدار ہے اور مقدار بھی حرکت کے لیے ہے۔ اس پر دلیل وہ یوں دیتے ہیں کہ زمانہ کم ہے، یعنی مقولہ کم کے تحت آتی اور یہ مقدار ہے۔ اب یہ مقدار 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ حیت قارہ کے لیے مقدار ہوگا یا حیت غیر قارہ کے لیے مقدار ہوگا۔ حیت قارہ کا مطلب جو مجتمع الاجزاء ہو، اور غیر قارہ کا مطلب جو غیر مجتمع الاجزاء ہو۔ اب زمانہ مقدار تو ہے، لیکن وہ حیت قارہ کے لیے مقدار ہے یا حیت غیر قارہ کے لیے مقدار ہے؟ تو فلاسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حیت قارہ کے لیے یہ مقدار نہیں بن سکتا، کیونکہ حیت قارہ کا مطلب ہوتا ہے مجتمع الاجزاء، اور زمانہ بذات خود غیر کار ہے، غیر مجتمع الاجزاء ہے، تو جو خود غیر کار ہو، غیر مجتمع الاجزاء ہو، وہ مجتمع الاجزاء کے لیے کبھی بھی مقدار نہیں بن سکتا۔ لہٰذا دوسری صورت متعین ہو جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ زمانہ حیت غیر کارہ کے لیے مقدار ہے اور حیت غیر کارہ ہی حرکت ہے۔ تیسری چیز یہ بیان کریں گے کہ زمانہ قدیم ہے، یعنی ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ فلاسفہ کا ماننا ہے کہ زمانہ قدیم ہے، جبکہ ہمارا مذہب اس کے برعکس ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو قدیم مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو قدیم نہیں مانتے۔ بہرحال فلاسفہ کا یہ ماننا ہے کہ زمانہ قدیم ہے، اس کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اب اس پر دلیل وہ یوں دیتے ہیں کہ اگر ہم اس کی ابتدا مانیں تو جب ہم ابتدا مانیں گے تو اس ابتدا سے پہلے عدم زمانہ ہوگا، اور یہ ایسی قبلیت ہوگی جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ عدم زمانہ زمانے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے تو وہ زمانی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم نے یہاں پر عدم زمانہ فرض کیا ہے، تو عدم زمانہ فرض کرنے کے باوجود وہاں پر زمانہ پایا جا رہا ہے، جو کہ باطل ہے، کیونکہ یہ ہمارے فرض کی گئی صورت کے خلاف پائی جا رہی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بطلان لازم آتا ہے وہ شے خود باطل ہوتی ہے، لہذا زمانے کی ابتدا ماننا ہی باطل ہے۔ اب دوسری صورت کے زمانے کی انتہا مانیں۔ اگر ہم زمانے کی انتہا مانتے ہیں تو اس انتہا کے بعد عدم زمانہ ہوگا، یعنی ایسی بعدیت ہوگی جو قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور ہر ایسی بعدیت جو قبلیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ زمانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم نے عدم زمانہ فرض کیا تھا، لیکن یہاں پر بھی وجود زمانہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ہم زمانے کی انتہا مانتے ہیں تو انتہا ماننے کی صورت میں بھی وہاں پر زمانہ پایا جاتا ہے، جو کہ باطل ہے، کیونکہ یہ خلاف مفروض ہے، اور جس چیز کی وجہ سے بطلان لازم آئے وہ خود باطل ہوتا ہے، لہذا زمانے کی انتہا ماننا یہ بات غلط ہے، باطل ہے اور واقع کے خلاف ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو زمانے کی کوئی ابتدا ہے اور نہ زمانے کی کوئی انتہا ہے، بلکہ زمانہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، زمانہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ تو آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فصل فی الزمانی، یہ فصل زمانے کے بیان میں ہے۔ اذا فردنا حرکتا واقعتا فی مسافت، جب ہم نے فرض کیا ایک ایسی حرکت کو جو ایک مسافت پر واقع ہونے والی ہے،
अला मिक़दारिन, एक मिक़दार पर, मिन सुरअती, सुरअत के साथ यानी हरकत सरी, व इब्तदात मआहा हरकतुन उखरा, और फिर इसके साथ शुरू हुई एक दूसरी हरकत, अबतउ मिनहा, जो उससे सुस्त है, वत्तफ़क़ता फिल अख़ज़ि व तर्की, और वो दोनों मुत्तफ़िक हैं इब्तिदा और इंतहा के लिहाज से, यानी उस मसाफत को शुरू करने और ख़त्म करने के एतबार से दोनों मुत्तफ़िक हैं। वुजिदतिल बतिय्यतु क़ातिअतन लिमसाफ़तिन, तो पाई गई हरकत बतिया कता करने वाली ऐसी मसाफत को कि अक़ल्ला मिन मसाफ़त सरियती, जो कि कम है सरिया की मसाफत से, यानी हरकत सरिया की मसाफत से कम है। वस्सरियतु, और जो हरकत सरिया है, क़ातिअतन लिमसाफ़तिन, वो ऐसी मसाफत को तय करने वाली है, अक्सर मिनहा, जो कि उस हरकत बतिया से ज़्यादा है। वइज़ा काना कज़ालिका, और जब ऐसी सूरत है, काना बैना अख़ज़ सरियती, तो हरकत सरिया के अखज़ में, व तर्किहा, और उसके तर्क में, यानी हरकत सरिया की इब्तिदा और इंतहा में क्या होगा, इम्कानुन, उनके दरमियान इम्कान होगा कि यसाउ कता मसाफत मुअय्यनतिन बिसुरअतिन मुअय्यनतिन, जो कि वुसअत रखता है एक मुअय्यन मसाफत को कता करने की एक मुअय्यन तेजी के साथ, व अक़ल्लु मिनहा, और उससे कम होगी बिबुतइन, सुस्त रफ्तार के साथ, मुअय्यनिन, जो कि एक मुअय्यन है। फ़हाज़ल इम्कान, बस ये इम्कान, क़ाबिलुन लिज़्ज़ियादति वन नुक़सानी, कबूल करने वाला है ज़्यादती और नुकसान को, व गैर साबितिन, और गैर साबित है। इज़ ला यूजदु अज्ज़ाउहु मअन, इसलिए कि उसके अज्ज़ा इकट्ठे नहीं पाए जाते। फ़हाहुना इम्कानुन, बस यहाँ पर एक ऐसा इम्कान है, मुतक़द्दरुन गैर साबितिन, जो कि फ़र्ज़ किया गया है और गैर साबित है। वहुवल माना मिन ज़मान, और कहते हैं यही माना तो ज़मान का है। वहुव मिक़दारुल हरकती, और ये मिक़दार हरकत का नाम है। लिअन्नहु कम्मुन, इसलिए कि ये मक़ूला कम के तहत आता है। वला यख़लु इम्मा अन यकून मिक़दारन, तो खाली नहीं है इस बात से ये कि वो हो मिक़दार, लिहय्यतिन क़ारतिन, हय्यत कारा के लिए, औ लिहय्यतिन गैर क़ारतिन, या हय्यत गैर कारा के लिए। ला सबीला इलल अव्वल, पहली की तरफ कोई राह नहीं, यानी हय्यत कारा के लिए उसका मिक़दार होना, इसकी कोई सूरत नहीं निकल सकती। लिअन्न ज़माना गैर क़ारिन, इसलिए कि ज़माना खुद गैर कार है, गैर मुज्तमिल अज्ज़ा है। वमा ला यकूनु क़ारन ला यकूनु मिक़दारन लिहय्यतिन क़ारतिन, और जो खुद कार ना हो, खुद मुज्तमिल अज्ज़ा ना हो, वो कभी भी हय्यत कारा के लिए मिक़दार नहीं बन सकता। फ़हुव मिक़दारुन लिहय्यतिन गैर क़ारतिन, बस वो मिक़दार होगा ऐसी हय्यत के लिए कि जो गैर कारा है। वकुल्लु हय्यतिन गैर क़ारतिन, और हर वो हय्यत जो गैर कारा है, फ़हियल हरकतु, बस वो हरकत है। फ़ज़्ज़मानु मिक़दारुल हरकती, तो साबित हो गया कि ज़माना मिक़दार हरकत है। वहुवल मतलूबु, और मतलूब भी यही है। वनक़ूलु ऐज़न, और हम ये भी कहते हैं कि इन्न ज़माना ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं। लिअन्नहु लौ कान लहू बिदायतुन, इसलिए कि अगर उसकी इब्तिदा हो, लकाना अदमुहु क़ब्ल वजूदिही क़ब्लियतन, तो उसका अदम होगा उसके वजूद से क़ब्ल, ऐसी क़ब्लियत के साथ कि ला तूजदु मअल बादियती, कि जो बादियत के साथ नहीं पाई जाती। वकुल्लु क़ब्लियतिन ला तूजदु मअल बादियती, और हर वो क़ब्लियत जो बादियत के साथ ना पाई जाए, फ़हिय ज़मानियतुन, तो वो ज़मानी होती है। फ़यकूनु क़ब्ल ज़मानी ज़मानुन, तो लिहाजा ज़माने से पहले ज़माना होना ये लाजिम आएगा। हाज़ा खुल्फ़ुन, और ये खिलाफ मफ़रूज़ है। वलौ कान लहू निहायतुन, और अगर उसके लिए निहायत हो, लकाना अदमुहु बाद वजूदिही, तो उसका अदम होगा उसके वजूद के बाद, बादियतन, ऐसी बादियत के साथ कि ला तूजदु मअल क़ब्लियती, जो क़ब्लियत के साथ नहीं पाई जाती। फ़तकूनु ज़मानियतन, लिहाजा वो भी ज़मानी होगी। फ़यकूनु बाद ज़मानी ज़मानुन, तो अब ज़माने के बाद ज़माना पाया जाएगा। हाज़ा खुल्फ़ुन, और ये भी खिलाफ मफ़रूज़ है, यानी हमने तो ज़माने का अदम फ़र्ज़ किया था, लेकिन यहाँ पर भी ज़माना पाया जा रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हमने 3 चीज़ों को सीखा: ज़माने का वजूद, ज़माने की माहियत, और ज़माने का अज़ली और अबदी होना। आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले सबक में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।